ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशनं नमामि विघ्नेः श्रीस्वरूपादपङ्कजम्। जय महाविद्या। जे सकल सृष्टिर आधार, जे सकल विद्यार आसर, तारी पाद तले प्रणाम करी आरंभ करुच्ची आजिर एपिसोड। दर्शक बंधु, मु पंडित श्री सुशील कुमार दीक्षित और आपण देखुंती मोर ज्ञानभित्तिक चैनल महाविद्या आस्ट्रो। दर्शक बंधु, श्री गणेश चतुर्थी यह एक एमिति एक पर्व जहाकू देश रे विभिन्न प्रांतरे अति उत्सवर सह पालन करा जाई थाए। घरे हेउ, शिक्षा अनुष्ठान रे हेउ, विभिन्न कर्म अनुष्ठान रे हेउ, एहाकू अति उत्साह मुखर सह आमे गणपति को आवाहन करि थाए और गणेश को पूजा करि थाए। तेबे आमे ओडिया होई करी एथुरु बा किपरि निवृत्त रही परिबा, जेउठी 12 मासरे 13 पर्वर आसर होई थाए। दर्शक बंधु, एही गणेशंकर पूजा विभिन्न राज्य रे विभिन्न प्रक्रिया रो किछि शैली परिवर्तन क्रम रे होई थाए, किंतु मु आपनकू आज कहिबी एही गणेश चतुर्थीर किछि ज्योतिषीय तत्व और साधारण रे किपरि आमे घरे गणेश को पूजा करि परिबा बा स्थापना करि परिबा बिना पंडितंक द्वारा। देखंतु, पंडितंक द्वारा अनेक किछि कर्मानुष्ठानिक क्रम रे पूजा स्थापना करा जाई थाए, मात्र आजिर व्यस्त बहुलता जीवन यापन भितरे आमे पंडितंकु आशा करी किछि अनेक क्रिया करि पारि न थाए। गणपतिंकर पूजा एमिति एक पूजा जहाको आमे साधारण पूजा विधि रे घरे स्थापना करि परिबा। तबे आसंतु आज आमे चैनल माध्यम रे जानिबा किपरि गणेशंकर साधारण क्रम रे बा अति सहज उपाय रे आमे घरे अंकर पूजाटी वैदिक रीतिनीति रे बा श्रद्धापूर्वक करि परिबा, तार किछि प्रणाली और कौन रहिछि तत्व एई गणेश चतुर्थीर ज्योतिषीय मतरे एहार किछि कथा। तेबे दर्शक बंधु, यही पूजा अनुष्ठित होता है भाद्रव मासर शुक्ल चतुर्थी तिथि रे। जेहेतु चंद्र मनर कारक, कहीं ना चंद्रमा मनसह जात बोली आमे जानी थाए, तेणु यही चतुर्थी तिथि रे चंद्रंकर यही पाप अवस्था बा यही निष्फल अवस्था प्रत्येक व्यक्तिंक मन भितरे अनेक किछि विषाद भरी दिए, अनेक किछि अज्ञानता भरी दिए, मूर्खता और अविश्वासता तथा अहंकारता, काम क्रोध लोभ परी जेउ षड रिपु रहिछि एथिरे जेउ दुष्प्रभाव रो आशंका थाए, यही चतुर्थी तिथिर चंद्रमांकर स्थिति को नहीं आम भितर आसीताए। सेति लागी आमे एही दिन रे श्री गणेश को आवाहन करी एही सबू अज्ञानता को दूर करि थाए। दर्शक बंधु, एही थिला सम्यक रे श्री गणेशंकर जन्म बा चतुर्थी तिथिर ज्योतिषीय तत्व बा कहीं आमे श्री गणेश को भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी रे पूजा करे, एहार किछि विवरणी। तबे मु आपनकू कहिथिली किपरि आमे साधारण रे घरे गणेश को स्थापना निजे करि परिबा, ताहार किछि प्रक्रिया मु आपनकू कहिबाकू जाउची। देखंतु दर्शक बंधु, पंडितंक द्वारा कर्मकांड पद्धति अनुसार श्री गणेशंकर पूजा हेउ कि जेकोसी पूजा आमे करि थाए। पंडित न आसिले घरे कोनोसी पूजाटिए हेई पारि न थाए, किंतु आजिर दिन रे जेउ व्यस्त बहुलता लागि रहिछि बा पंडितंकर जो अभाव आम पाखरे परिलक्षित हेउछि, एहाकू नेइकरी आमे पूजाटिए करिबाकू गला बेलकू अनेक किछि कल्पना जल्पना भितर रही थाए। सेथि भितर आमे भाबे हुए तो आम द्वारा यही क्रिया हो पारिबो नाही, तेणु पंडितों को आमे डाकिबा, पंडितों को डाकिबा पूजा करेबा यह भल कथा। किंतु श्री गणेश पूजा जो दिन अनुष्ठित हुए आपण माने जानिथिबे, घरे घरे कोणे अनुकोण रे गणेशंकर पूजा होता है, किंतु आम पाखरे थिबा पांडित्य व्यवस्था एते सुदृढ़ नाही जे आमे चाहुथिबा समय रे आम पाखरे जड़े पंडित आसी
आमर पूजा को संपादन करें। तेणु यह आम द्वारा संभव हो पारि न थाए। जड़े पंडित अनेक पूजा सह जड़ित रही था। आम भितर जितेबाला श्रद्धा बा अनुकंपाटे थाए पूजा प्रति आम श्रद्धा अनुकंपा रखी पूजार व्यवस्था करें से समय पंडित अवेलेबल हो पारती ना। धीरे धीरे से श्रद्धाटी आम भितर अनेक किसी वितृष्णा को सृष्टि करें। श्रद्धा विहीन पूजा बा तरबरिया भाव में पूजा बा गोटे विधि करिवार अछि बोली गोटे पूजाटीए करवा यह जे केते यथार्थ ताहा आपण माने बुझी पारुथिबे। तेणु यही सब असुविधा को आमे दूर करने को हेले आमको किछि साधारण विधि अनुजाई पूजाटीए आरंभ करने को पड़िबो। जहाँ मु देखिछि महाराष्ट्र रे श्री गणेशंकर पूजा बहु आडंबर रे पालन होता है। किंतु मु किछि दिन गणपति समय रे पुणे जाउथिली बा महाराष्ट्र क्षेत्र रे रहुथिली। सेठी मु देखिली अति सुंदर भाव में बिना पंडितों द्वारा घरे घरे प्रत्येक घरे से गणेशंकर पूजा करते। आमे साधारण रे पेंडाल टीए बांधुचे गणेश को आणिकी स्थापना करुचे मूर्ति स्थापना करुचे पंडितों को अपेक्षा करुचे। किंतु सेठी मु देखिली एक विरल व्यवस्था से श्री गणेश को भगवान बोली तो संबोधन करती किंतु यही गणेश पूजार पर्वटी को से श्री गणेश को आतिथ्य रूप में घरे ग्रहण करती। जेपरिकी आमे प्रतिमाटीए जेउठू आणुचे बजार रू किणिकरी सेमानंकर सेठी प्रतिमा आनिबा जगाटी अति सुंदर भाव में सजा जाई थाए। विभिन्न प्रकारर प्रतिमा श्री गणेशंकर सेठी रखा जाई थाए। प्रत्येक व्यक्ति जो माने श्री गणेश को घरे आवाहन करने को चाहती से माने सही प्रतिमा आनिबा जगह को जाई पूजार थालीटीए नहीं थांती सेठू ही तांकर पूजार आवाहन होता है। सेठी आपणकर जे जो प्रकार जार जहाँ शक्ति रही से हिसाब से आडंबर पूर्वक सेठू श्री गणेश को आतिथ्य रूप में बा घरर जड़े अतिथि को आने आम आसीचु यहीपरि भाव में सेठू से श्री गणेश को आनी था। थाली रे कुंकुम चंदन फूल दुर्वा ये सबू नहीं जाती से प्रतिमा किणवा जगार से मस्तक श्री गणेशंकर स्वागत करई जे किए बाजा भेरी बजेकरी सेठू से श्री गणेश को आनी था। धरी नियंतु प्रायतः तांकर सेठी ही भावनार पूजा हो गला। यहाँ पर से घरे श्री गणेश को स्थापना करती। स्थापना विधि तो मु आमर उत्कलीय परंपरा को लेकर किसी कहबी किसी मंत्र भी कहबी जेहेतु आम उत्कलीय आम पाखे अनेक मंत्र तंत्र आशार रही मुझा आपण को कहबी जहाँ घरे करें। किंतु भावना को बुझंतु महाराष्ट्र रे जो प्रकार रे प्रचलित अच्छी प्रतिमा किणवा जगार प्रतिमा को आनिबा समय रे से भावती ना जे मु गोटे प्रतिमा नहीं जाऊँगी घरे पूजा करी से भावती मोर घर को गणपति अतिथि रूप में आज ठारू आसीचंती मु अतिथ्य सत्कार करी तांको मु स्वागत करी घर को नौची से नहीं घरे स्थापना हो जाए निजे निजे से माने पूजा करती निज अनुसार। किंतु गोटे विरल श्रद्धा सेठी मु देखे गणेश जेते दिन से घर स्थापना हो यही घरर अभिभावक माने सही समय रे घर को जाउथिबा प्रत्येक व्यक्ति को घरर एंट्रांस रु ही स्वागत करिथांती। तांकर घरर एंट्रांस रे गोटे थाली रे किछि फूल सुवासित चंदन एमती सब थाए। आपण कलिंग बेल मारिबा मात्रे घर दरवाजा खोलिबा क्षणी से आपण को रुली चंदन टीका करई थांती। आपण को फूल टिके आपण को मस्तक दे थांती और आपण को प्रणाम करी घर को नहीं थांती। से जे कहीं भी होई थांतु ना कहीं एमिति कि घरर जे काम कार्य करुथाए बा घरर सफा सफाई भी जी करुथाए तांको भी से सही प्रकार आचरण करिथांती। काहेकि ना आम घरर सदस्य सह श्री गणेश मध्य जड़े सदस्य तांको पाखकु मध्य समस्ते आतिथ्य ग्रहण करि आसुथिबारु समस्तिंको ठारू सही व्यक्ति होचंते सम्मानीय। तेणु मु तांको घर द्वार मुहरु सम्मान दे घर को आनी और सही व्यक्ति घरु जेतेबेले जांती खाली हाथ रे से फेरंती ना किछि ना किछि द्रव्य तांको देई ससम्मान फेरई थांती। किछि नहले भी गोटिए फल हो किंबा गोटिए फूल हो से देई करी फेरई थांती।
ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତିର କଥା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୋତେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଭାବିଛେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ କେମିତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଏ ଏକ ବିରଳ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ବା ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଆମେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ, ଆମେ କିଛି ବିଧିବିଧାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କିପରି ଆମେ ଘରେ ନିଜେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିନା ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି 10 ଦିନର କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆପଣ 10 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 3 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 5 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ସ୍ଥାପନା କରିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏହି ଗଣପତି ପର୍ବରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆସ୍ଥାନଟି ଆମେ ଘରର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କରିବା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କହୁଛେ, ଏହି ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ଥାନଟି କରୁଛେ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ପୂଜା କରି ବସିଲା ବେଳେ ଆମର ମୁଖ ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତରକୁ ହେଉଥିବ। ଆସ୍ଥାନଟିଏ ଲଗାଇ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରଖିବା। ଏବେ ଏହି ଆସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ରଙ୍ଗରେ ବା ମୁରୁଜରେ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟାଦଳ ପଦ୍ମ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି ଏହା ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ କିଛି ଦେଇ ଏହା ଉପରେ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନା କରିବା। କଳସଟିରେ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ସର୍ବୌଷଧି, ଗ୍ରହୌଷଧି, ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଜଳକୁ ସୁବାସିତ କରିବା। ଜଳଟି ସୁବାସିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ 7 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏହି କଳସରେ ଦେବା। ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ଆମେ କିଛି ଚାଉଳ ସହ ରୋଳିକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଙ୍କୁମ କହୁଛେ, କେହି କେହି ରୋଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ରୋଳି ଚାଉଳକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ସେ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଓ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଆମେ ଦେବା। ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଳସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ବା ବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଏହା ହେଇଗଲା କଳସ ସ୍ଥାପନା। ଏବେ ଏହି କଳସଟିକୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା। ଏହି କଳସ ପୂଜା କରିବାର ଅନେକ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସରଳୀକୃତ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କଳସରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତା କିଏ? ସେ ପଞ୍ଚଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ବରୁଣ, 10 ଦିଗପାଳ, ନବଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେଇଥିବେ ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବତୀ ହେଇଥିବେ। ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିବା। କ'ଣ? କିଛି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଆମେ କରି ରଖିଥିବା। ଏଥିରେ ଏହି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଓ କିଛି ଫୁଲ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ନାମ ଧରି ସେହି କଳସ ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇବା। ଯେପରିକି ଓಂ ଗଣପତये ନମଃ, ଗଣପତି ମା ଭୟାମି, ଗଣପତये ଅତ୍ରାୟ ଗଛ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି, ଆପଣ ଆସି ଏହି ଆସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଓಂ ବରୁଣାୟ ନମଃ, ସେହିପରି ଓಂ 10 ଦିଗପାଳାୟ ନମଃ, ସେହିପରି ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହାୟ ନମଃ, ପୁନରାୟ ସେହିପରି ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତାयै ନମଃ, ଗ୍ରାମ ଦେବତା ମା ଭୟାମି, ଗ୍ରାମ ଦେବତାयै ଅତ୍ରାୟ ଗଛ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। এই ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 5ଟି ଫୁଲ ସେହି କଳସ ମୂଳରେ ଦେବେ ଆସନ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ। ପୁଣି 6 ଗୋଟି ଫୁଲ ଆପଣ କଳସ ମୂଳରେ ଦେବେ
ପାଦାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ମହୁ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ କରି ରଖିଥିବେ। ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଆପଣ ସେ କଳସ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ସୁବାସିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣ ଏହି କଳସ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଏହା ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ସ୍ନାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲମାଳଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବେ ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି କଳସରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାର କିଛି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏହି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳସ ପାଖରେ ଲଗେଇବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଟିକେ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଆପଣ ସେହି କଳସ ସାମ୍ନାରେ 3 ଥର ତଳକୁ ପକାଇବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଚମନ ବିଧି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚମନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି କ୍ରିୟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ହାତ ଧୋଇଦେବା ବା ମୁହଁ ଧୋଇଦେବା। ଏହା ସରିଲା ପରେ କଳସ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଥାଚିତ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଟିକେ ବାଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ, ଏହି ଭୋଗ ଟିକେ ଆପଣ କଳସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପୁନରାୟ ସେହି ଆଚମନ ବିଧିରେ 3 ଥର ଆପଣ ଭୋଗ ପାଖରେ ଜଳ ଭୂମିରେ ପକାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କଳସରେ ଆବାହନ ଠାରୁ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଦୁବ ଟିକେ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଟିକେ ଓ କିଛି ଫୁଲ ବା ହରିଦ୍ରା ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ଆପଣ ହାତରେ ଧରି ପଞ୍ଚଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ କଳସ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସଦୃଶ ଓ କ୍ଷମାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏହା ହୋଇଗଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଆବାହନ ଆଗରୁ ଗଣପତି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ପୂଜା ଆସ୍ଥାନର ଅଗ୍ନେୟ କୋଣ ପଟୁ। ଅଗ୍ନେୟ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ସଂକଳ୍ପ ବିଧିଟିଏ ରହିଛି। ସଂକଳ୍ପ ବିଧି କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛେ ବା ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହା କରିବା ଆଗରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଆମେ ରଖୁଛେ କି ଆମେ ଏହି କର୍ମକୁ କରିବାର ଅଛି ବା ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି କର୍ମଟି ମୁଁ କରୁଛି। ଏହାକୁ ସଂକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପର କ୍ରିୟା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ହାତରେ ସୁପାରି ଓ ପାତ୍ରି ଦେଇ ଅନେକ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେ ସବୁ କିଛି ହେବ ତା ନୁହେଁ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ। କରିବେ କ'ଣ? ହାତ ପାପୁଲିରେ କିଛି ହରିଦ୍ରା ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ସୁପାରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଉଭୟ ହସ୍ତକୁ ଆପଣ ଏମିତି 2 ପାପୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ହେ ବିଘ୍ନରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଚାରାର୍ଥେ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି, ପୂଜା କରୁଛି। ହେ ବିଘ୍ନରାଜ, ମୋ ପୂଜାରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋର ଇଚ୍ଛିତ କର୍ମକୁ ସାଧିତ କରନ୍ତୁ ବା ମୋର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେହି ଅକ୍ଷତ ଓ ସୁପାରିଟିକୁ ଗଣପତି ପ୍ରତିମାଙ୍କର ତଳେ ବା ଆଗରେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ଏହା ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିମା ଯଦି ମୁଖବନ୍ଧନ ହୋଇକରି ଆସିଥାଏ, ମୁହଁରେ କିଛି ଆପଣ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଖୋଲିବେ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଓ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସାଧାରଣର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରି
ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ଆବାହନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅନେକ କିଛି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠି କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଆବାହନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଉପକାର ପୂଜା କରିବା। ପଞ୍ଚଉପଚାର ପୂଜା ହେଉଛି ଏହା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରିବ। ପଞ୍ଚଉପଚାର ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ। ଏତିକି କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନାର୍ଥେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେମିତି ଆମେ କଳସରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସନ ପାଇଁ 5ଟି ଫୁଲ ଓ ପାଦାସନ ବା ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ 6ଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ବା ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଇବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଫୁଲହାର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିମାଟିକୁ ସଜେଇବା। ମନେ ରଖିବା, ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେହିପରି ଧୂପ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧୂପର ତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଓಂ ବନସ୍ପତେର ରସଦ୍ଭୂତମ୍ ଗନ୍ଧାଢ୍ୟମ୍ ଗନ୍ଧମୁତ୍ତମମ୍ ଆର୍ଘେୟୋ ମମ ଦେବାଣମ୍ ଧୂପାୟಂ ପ୍ରତିଗୃହୀତ୍ୱା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଧୂପ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ, ଧୂପ ଟିକେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଦେବା। ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଜଳ ଆଚମନ କରାଇବା। ତାପରେ ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଦୀପର ତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସାଧାରଣରେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦୀପಂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପಂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପಂ ଜ୍ୟୋତି ହରେତ ପାପମ ପ୍ରାତଃ ଦୀପମ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ଦୀପ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦୀପ ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ମନରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଦୀପ ଦେଇସାରି ପୁଣି ଆଚମନ ଟିକେ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ମୋଦକ ବା ଲଡ଼ୁ। ଏଥିସହ ନାନା ପ୍ରକାରର ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିସାରି ମୁଖ ଧୌତ ନିମିତ୍ତ ପୁଣି ଆଚମନ ଟିକେ ଆମେ କରାଇବା ଓ ଫୁଲ ଟିକେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସରଳୀକୃତ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗଣପତି ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଣପତି ସ୍ତୁତି ହେଉ କିମ୍ବା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଋଣାଷ୍ଟକ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ର ଯାହା ରହିଛି ତାହା ହେଉ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପାଠ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କହୁଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପରେ ଅନେକ କିଛି ରୋଗ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଏକଦନ୍ତୋ ମହାବୁଦ୍ଧି ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି କରୋ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀପୁତ୍ର ବିନାୟକ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜପ କରିପାରିବା। ଜପ ପରେ ଆମେ କର୍ପୂର ଓ ଘୃତବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଜିର ପୂଜା ସମାପନ କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆବାହନ ଦିନର ପୂଜା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏହି ପୂଜା ବା ଏହି କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଥା, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିଥାଉ, ସେହିପରି ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ସେହିପରି କରନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମିଷ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବାଧକ ହେବ। ଶାକାହାରୀ ରୁହନ୍ତି ଓ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ଓ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଘରେ ହୋମ ଟିକେ କରିବା, ଗଣେଶଙ୍କର ଆବାହନ ହେଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ତଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପୂର୍ବକ ପଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି
पंडित को डाकी घरे आपण अति सुंदर भाव श्री गणेश सामने होमर आयोजन करें। मु देखी महाराष्ट्र रे से माने करती कौन ना पंडित को डाकी सत्यनारायण पूजा करती और होम करती कहीं गणपति पंचदेवता और विष्णु मध्य पंचदेवता से पंचदेवतार मध्य गणेशंकर आवाहन रही तेणु आप सत्यनारायण को पूजा करिपारंती किंबा श्री गणेशंकर जो होम टीका आपण करेंगे आपण कौन दिन ता भितर करें और परवर्ती समय जितेबाला आप विसर्जन करने को चाहिए जो दिन से दिन आपण श्री गणेश को ससम्मान घर विसर्जनार्थे नहीं पारे। दर्शक बंधु यही क्रिया बा ये जो पूजा व्यवस्था साधारण रे द्विपहर समय रे करा जाय थाए कहीं श्री गणेशंकर जन्म यही समय रे होता। यही वर्ष यही गणेशंकर घटस्थापना बा पूजार व्यवस्था प्रायतः 11 घंटा 5 मिनिट ठारू मध्याह्न 1 घंटा 40 मिनिट भितर अति शुभयोग रही जहाँ ज्योतिष तत्व कहे। तेणु दर्शक बंधु आपण यही क्रिया श्री गणेशंकर आवाहन कर पूजा करंतु देखिए आपणकर अनेक किछि दुख दुर्दशा विघ्नराज हरण करेंगे। तेणु दर्शक बंधु से गणेश पाखरे ध्यान टीए करुच्ची और ध्यान पूर्वक आपण मानकर मंगल कामना करुच्ची। मोर ए चैनल माध्यम जो माने मोर ए चैनल माध्यम मो सह जोड़ी होती बा अगणित श्रोतबंधु माने बा आम देश राज्यर समस्त भाई भौणी माने समस्त को श्री गणपति तंकर आशीर्वाद दियंतु ओ अज्ञानता दूर करंतु रिष्ट कष्ट दूर करंतु यह ही कामना करी। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम शीतः कुसुम गणै पूजितो श्वेतगंधै क्षीराब्धो रत्नदीपं सुरनरतिलको रत्नसिंहासनस्थौ दौर्भिर्प्रासाङ्कुशाब्जं भयवरमनिशं चन्द्रमौळिं त्रिनेत्रं ध्यायेचन्त्यार्थमीशं श्रीगणपतिममलं श्रीश्रमेतं भजामि श्रीविघ्नराजं स्मरामि। ओम गम गणपतये नमः। रहुचि नमस्कार।